നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മറയൂർ ചാനൽ ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പരിപാടി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അനേകം പേരാണ് ഇതിൽ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി മറയൂർ ചാനലിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൗരബോധമുള്ള നല്ല വ്യക്തികളായി ഒരു നല്ല നാടിനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായവും വളരെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളായി കരുതിക്കൊണ്ട് മറയൂർ ചാനൽ ഈ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയിലത്തെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ മോഹൻരാജാണ്. മോഹൻരാജിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മോഹൻരാജ് ഇപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ? நேற்றுக்கு நம்ம குட்டஞ்சாட்டன் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தாரு. அப்போ நம்ம அதை பார்க்கும்போது அதில் சொல்லி மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு 100 வீடுக்குள்ள பாகத்தை பற்றி பேசும்போது அதில் எல்லாமே தவறாக தான் இருந்துச்சு. பொது ஸ்மசானம்னு அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட பொது ஸ்மசானத்தில் இன்றைக்கும் வேஸ்ட்டுகளை கொண்டு தம் பண்ணுறாங்க. அவர் சொன்னது சாஸ்திரிய ரீதிக்கு நாங்கள் கரெக்டாக தான் செஞ்சிட்ருக்கோன்றாங்க. நான் என்கிட்ட வீடியோஸ் இருக்குது, அவங்க கொண்டு வேஸ்ட்டாக கொண்டு வெளியே தட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அது ஏற்கனவே நாங்கள் 2017 முதல்ல நாங்கள் இதுக்கு பஞ்சாயத்துக்கு பின்னாடி இது பல பிரச்சனையெல்லாம் பண்ணி SC/ST கமிஷனுக்கெல்லாம் கொடுத்து அதிலேருந்து வந்தாங்க. அங்கேருந்து எர்ணாகுளத்தில் ட்ரிவாண்ட்ரத்துலேருந்து வந்தாங்க. வந்துட்டு நேராக பார்த்துட்டு 3 மாதத்துக்குள்ளே அதை மாற்றி கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. இது வரைக்கும் மாற்றி கொடுக்கல பஞ்சாயத்து. பின்ன நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு போனோம். அதுலேயும் போயிட்டு ரெண்டாவது அவங்க 1 மாதம் தான் டைம் கொடுத்தாங்க. 1 மாதத்துக்குள்ளே மாற்றி கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. இன்னும் மாற்றி தரலை. SC/ST கமிஷன் சொன்னது 2024 டிசம்பரில். இப்போ அது சொல்லிட்டு 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சொன்னது அது கழிஞ்சிட்டு ஒரு 3 மாதம் கழிச்சிட்டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த கேஸ் எப்படி நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம்னா 2017 டெங்கு ஃபீவர் 100 வீட்டில் பயங்கரமாக பெருகிடுச்சு. நிறைய ஆளுங்க கோட்டயம், கோலஞ்சேரி, உங்கள்கிட்ட கோயம்புத்தூர், உடுமல்பேட்டை இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் போய் தான் சிகிச்சையிலேருந்து முக்தி அடைஞ்சு வந்தாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பைசாவெல்லாம் நிறைய பைசா அன்னைக்கே 40,000 50,000 போயிருந்துச்சு. டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது இந்த பனி, இந்த டெங்கு ஃபீவர் பின்னையும் ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள பின்னையும் வந்தாச்சுன்னா இந்த உடம்புல உள்ள அணுக்களுக்குள்ள வீரியம் குறைவாக இருக்கும். அப்போ அது பெரிய அளவில் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ഒരു നാടിനെ മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ അല്ലെ, ആളുകളുടെ ആയുസ്സിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇടയായത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പഞ്ചായത്തിൽ சொல்லியாச்சு. சொல்லி இது பயங்கர பிரச்சனையை நாங்கள் நாட்டுக்காரங்க எல்லாமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 427 பேர் 427 பேர் அதில் பராதி கொடுத்துருப்பாங்க. பராதி கொடுத்தோன்னா நம்ம என் பேர் தான் ഫസ്റ്റ് പേര്. ഇതാണ് ആ പരാതി. ഇതില് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച് ഇവര് അതിനൊരു പോരാട്ടം നടത്തിയതിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. വന്നിട്ട് ഇത്ര ആളുകള് ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച് ഡെങ്കു ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം മറയൂരിലെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം ഡെങ്കു എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം കൊതുകാണ്. കൊതുകിൽ നിന്നാണ് ഡെങ്കിപ്പനി വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഡെങ്കിപ്പനി നാട് മൊത്തം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇത്ര ആളുകൾ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണുമെന്ന് അറിയില്ല, ഈ ക്യാമറക്കകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അതിനകത്ത് 401 പേര് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭീമ ഹർജിയാണ് ഇവര് കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെന്താണ് പരിഹാരം വന്നത്? അതില് ആദ്യത്തെ പേരായിട്ട് എന്റെ പേരാണുള്ളത്. അതില് മുതൽ പേര് ഞാൻ പേരാ இருந்ததுனால ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தான் அங்கிருந்து நோட்டீஸ் வந்தது. அப்போ நான் ஊர்க்காரங்கள்ட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் பேர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு பின்ன அடுத்து அது பின்ன அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி தரான்னு சொல்லிட்டு இருந்ததுனால அரசியல் காரணத்தினால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகுறாங்க. വിലയിട്ട് കടയില് 401 പേർക്കുള്ള ഭീമ ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സബ് കളക്ടർക്കാണ് ഇവർ ഈ പരാതി
കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം സബ് കളക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് നടപടി എടുത്തോ? நடவடிக்கை எடுத்து நடவடிக்கை எடுத்துட்டு அவங்க வந்து மாற்றி தர சொல்லி பஞ்சாயத்துக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. பஞ்சாயத்து அந்த சமயத்தில் ஒன்றா அது ரெடி பண்ணி தரல. 2019 சமயத்துலன்னு நினைக்கிறேன், 19 17 சமயத்தில் ரெண்டாவது தாசன் இருக்கும்போது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா, அந்த மசானத்துக்கும் எங்கள் ஊருக்கும் ஒரு 50 மீட்டர் தான், ஏரில் தான் பார்ப்பாங்க. அது ஏரில் பார்த்தா தான் அந்த கொசு போகிறதுக்குள்ள ஏரியா. അപ്പൊ ഏറിൽ പാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് ആ ബാബുനഗർ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ അത് ബാബുനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ശ്മശാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് 1982 ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും കോമൺ സെമിട്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 1982 അയാളുടെ പേരറിയോ? ആരുടെ കയ്യിൽ? സുപ്പരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് 2000 രൂപ കൊടുത്ത് പഞ്ചായത്ത്. 15,000 രൂപ അയാൾക്ക് 2000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ 15,000 പറഞ്ഞു. 15,000 1982 ഒരു ഏക്കറാണല്ലോ, ഒരു ഏക്കറിന് 15,000 രൂപ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ അറിവ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. 2000 രൂപയും അയാൾക്ക് കുറച്ച് കുടിക്കാനും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് പറയണ 15,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെന്തോ ആവട്ടെ, ആ മാറ്റർ ഫിനിഷ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ച് അവിടെ മറയൂരില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്ഥലമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു പദ്ധതിയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന ശ്മശാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശ്മശാനത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു 23 സെന്റ് സ്ഥലം കൂടെ അത് കൈയേറിയതാണോ? എന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് ചുമ്മാ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഒരു ഏക്കർ തന്നെയാ ഉള്ളത്. ഇവര് അതിലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് தொடங்கிட்டாங்க. தொடங்கினோடனே நாங்கள் வந்து பராதி கொடுத்த உடனே அவங்க அதை மறிகடக்கிறதுக்காண்டி எக்ஸ்ட்ரா 23 சென்ட் இருக்குது. அந்த இடத்துல தான் நாங்க செஞ்சோம். மசானத்துக்காண்டி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல செய்தது இந்த 23 தான் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மறுபடியும் அங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ SC/ST கமிஷன் என்ன சொல்லிச்சுன்னா, தாலுக்கு சர்வேருக்கு காணிச்சிருக்கு. தாலுக்கு சர்வேருக்கு கொடுத்து ஒரு 30 நாளைக்குள்ள அது கிளீன் பண்ணி காடை கிளீன் பண்ணி அளந்து திட்டப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டாங்க. பஞ்சாயத்து இது காடு மொத்தம் காடு பிடிச்சு கிடக்கிறத கிளீன் பண்ணி கொடுக்கல. அவங்க 2 டைமும் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. അപ്പൊ ഇതില് BS മാവോൾജി IAS ഇവരായിരുന്നു അന്നത്തെ കളക്ടർ ആയിരുന്നോ? ഇല്ല, കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് പൊതുശ്മശാനം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 16/12/2023 ഇവര് കൊടുത്ത കംപ്ലൈന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി കത്താണ് ഇത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. അതാണോ ഇവിടെ ഒപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഫൈനലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പൊതുശ്മശാനത്തിന് വാങ്ങിയ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി 1 ഏക്കറും 23 സെന്റ് സ്ഥലവും ഇത് അതിർത്തി കെട്ടി വേർപെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവികുളം താലൂക്ക് സർവേയർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അവർ വന്നായിരുന്നു. അവങ്ങൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി സംഭവിച്ചായിട്ട് പറയണു അല്ലെ. പൊതുശ്മശാനം ആണെന്നാണ് ഇത് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ പൊതുശ്മശാനത്തിന് ഒരു ബോർഡ് വന്നു. എന്ത്? മാലിന്യ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നാണോ വന്നത്? ഇതിന്റെ പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്ലാന്റ് എന്ന ബോർഡ് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എനിക്കിപ്പം മോഹൻരാജ് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ മോഹൻരാജ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ശ്മശാനം മാലിന്യത്തിന്റെ ഇടുന്ന സ്ഥലമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറയൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ഇവര് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്ലാന്റ് എന്ന ബോർഡ്
അടിയന്തരമായി മാറ്റി പൊതു ശ്മശാന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞു. போர்டும் இது வரைக்கும் மாத்தல. அதுல எப்படின்னா எங்களுக்குள்ள முன்னோர்களை கொண்டு போய் அதுல வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுல வந்துட்டு கம்போஸ்ட் யூனிட்னு சொல்லும் போது அவங்கள வளமாக்கி எடுக்கிறாங்க, உரமாக்கி எடுக்கிறாங்க, அப்படி ஒரு மீனிங் தான் அதுல வருது. இப்ப எங்க முன்னோர்கள்லாம் അത് ഒരു മരിച്ച മൃതദേഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണത്. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങൾ ചത്താലും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ്, പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് കടകളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഡംപ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളമാവാൻ പോവല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ഇവരുടെ കാർന്നോമാര് മരിച്ചവരെയൊക്കെ വളമായിട്ട് അങ്ങ് കരുതാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞല്ല, ബോർഡ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ, മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന ബോർഡ്. ഇപ്പൊ ആ ബോർഡ് നോക്കുമ്പോ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് നന്നായിരുന്നല്ലോ. മരിച്ചവർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് വെച്ചവരെ പ്രേതമായി വന്ന് ശല്യം ചെയ്തവര്. അത് മാത്രല്ല, അത് തമാശ എടുക്കത്തില്ല. എനക്ക് കൊഞ്ചം സീരിയസ് ആണ്. அது தமாசா எடுக்கிறதுக்கு இல்லை. எவனு கேட்டீங்கன்னா என் கூட பழகி எனக்கு ஒரு டீ வாங்கி கொடுக்குற ஆளுங்க, என் கூட நடந்த பெரிய ஆளுங்களும் இருக்காங்க. வாடா தம்பி வாடா ஒரு டீ சாப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்ற ஆளுங்கள்லாம் இதுல வந்து அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க. இது அவங்களையும் அவமரியாதையா பாக்குறதும் கூட ஆச்சு. அதுல வந்து அவ்வளவு வேஸ்ட்டுகள் போடும்போது இந்த கொதுகு வந்து நம்ம 100 வீட்டுக்குள்ள வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. வரும்போது இது வந்து வேற பகர்ச்சவியாதி பரவுறதுக்குள்ள வேலையை அங்க செஞ்சு வச்சுட்டாங்க. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப மாத்தி இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அது அந்த കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്ங்கிற ബോർഡ് മാറ്റണം. അങ്ക ഉള്ള വന്ന് ഈ പനിയുടെ കാര്യം പറയൂ. ഡെങ്കിപ്പനി ഇവിടെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഡെങ്കിപ്പനി നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കാ വന്ന അവിടെ ബാവുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു? അത് നമ്മളെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും? അപ്പൊ അത് അല്ല, അത് നിങ്ങൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊതുവിന്റെ കടി കിട്ടിയിട്ട് വരാലോ. ഇപ്പൊ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ പറ്റും. അല്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ആ സമയത്ത് 2017 ആദ്യം എനിക്കാ അത് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അവിടെ വെച്ച്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാ கோமலா சேச்சி ஒரு சேச்சி இருக்காங்க. அவங்க வீட்டுல இருந்து இங்கிட்டு உள்ள கனாலு ஆழம் இல்லை, தண்ணி எப்பவும் தேங்கி கிடக்கும். அவங்க வீடு அந்த அந்த இடத்த விட்டு ரொம்ப பக்கம் தான் என் வீடு. அதே மாதிரிக்கு எங்க ஊருக்குள்ள ஏறும்போது ஒரு கோயில் இருக்குது. இந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி உள்ள கனாலும் ஆழம் இல்லாம மொத்த வேஸ்ட் அங்கிருந்து கொண்டு அது இறக்கம்ல அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இதெல்லாம் மொத்தமா அங்கே வந்து கூடிடும். இங்கிட்டும் ஏத்தம் அங்கிட்டு தண்ணி ஏறி போகாது, இங்கிட்டும் ஏத்தம் அங்கிட்டு தண்ணி ஏறி போகாது. இப்போ ஃபுல்லாக அங்கே வந்து தண்ணி தேங்கி கிடக்கும். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இங்கே வந்து வேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செத்த நாய் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கேயே விதைக்கிறாங்க. 100 வீட்டில் தான் விதைக்கிறாங்க. இங்கே உள்ள கடைகளில் உள்ள மொத்த வேஸ்ட்டும் கொண்டு வந்து அங்கே வந்து தம் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரிக்கு கக்கூசு நமக்குள்ள கம்போஸ்ட் ஸ்டேஷனுக்குள்ள கக்கூசு வேஸ்ட்டை கொண்டு வந்து எங்களுக்குள்ள முன்னோர்கள் மேலே ஊற்றுறாங்க. 3 டைம் பிடிச்சிட்டோம் நாங்கள் வண்டியை பிடிச்சிட்டோம். இப்போவும் ராத்திரியெல்லாம் வந்து ஊற்றிட்டு போயிடுறாங்க. இப்போ நாங்கள் இது ஒரு வலை கட்டி தரணும். அதே மணிக்கு அதுக்கு ஒரு வாட்சர் போடணும். யாரும் வராமல் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ ஒரு வாட்சர் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ அவர் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு, இந்த மணிக்கு வண்டி வந்து உள்ளே ஊற்றுறாரு. நான் ஓடி போய் பிடிச்சிட்டேன். அந்த வாட்சரை வந்து வேலையிலேருந்து மாற்றிட்டாங்க. சொல்லி கொடுத்ததுனால எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கல்ல, அவர் வேலையிலேருந்து மாற்றிட்டாங்க. ஜோலி കളഞ്ഞു. அவர் இப்போ என்னன்னா இப்போ என்னைய பார்த்தா அவர் கோபமா இருக்குது. என்னைய பார்த்தா சிலப்போ கல்லவிட்டு எடுத்துனாலும் எடுத்துவாரு. எவனுக்கு அவருக்கு அந்த கொஞ்சம் அமௌண்ட் கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சுல்ல, நான் போய் பேசினேன் அவங்கள்ட்ட. இந்த மணி நைட்டு வந்துச்சுன்னா நான் நைட்டு அங்கேருந்து வர முடியாதுல்ல, பக்கத்தில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க வாட்சர். இது மணிக்கு வந்து கக்கசு வச்சுட்டு ஊற்றுனாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு. ஜோலி நான் கரெக்டாக போயிட்டேன். நைட்டு 11:30 மணி அது வீடியோ இருந்துச்சு என்கிட்ட. 11:30 மணிக்கு ஊற்றிட்டாங்க, பிடிச்சி போட்டுட்டாச்சு. அப்போ இவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் 11:30க்கு அப்படிங்கும்போது இவர் தான் சொல்லிட்டாரு. அப்போ அவருக்குள்ள வேலையை கலைஞ்சிட்டாங்க. இப்போ வேற யாரையும் போட்டுட்டாங்க நாங்கள், ஆனாலும் இன்னும் அதுக்குள்ள தீர்மானம் வரல. அப்போ இந்த டெங்கு ஃபீவர் வந்து 2016 14 20 வரைக்கும் 100 வீட்டில் ஒரு நான் இந்த അതിൽ டாக்குமெண்ட் இருந்துச்சு. അത് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇവര് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വഴി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക്, മറയൂർ CHCയിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരാവകാശ രേഖ പ്രകാരം കിട്ടിയ
ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രകാരം 2016 ഒരാൾക്കാണ് ഇവിടെ ആകെ കൂടെ ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നിട്ടുള്ളൂ. 2017 30 ആൾക്ക് ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നു. 2018 എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ആർക്കും ഫീവർ വന്നിട്ടില്ല. ഫീവർ അല്ല, ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നിട്ടില്ല. 1396 പേർക്ക് പനി വന്നതിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും 2018 ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ അതിൽ കുറെ പുരോഗമനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2019 1409 പേർക്ക് പനി വന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ 3 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നത്. അങ്ങനെ 15 to 20 വരെയുള്ള ഭരണസമിതി വളരെ മനോഹരമായി ഒരു 33 പേർക്ക് മാത്രം ഡെങ്കു ഫീവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മറയൂർ പഞ്ചായത്തിനെ രക്ഷിച്ചു, ഇല്ലേ? രക്ഷിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ 10-20,000 പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 30 പേർക്കാണ് ഈ പനി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതും 1400 ഏകദേശം ഒരു 3000-3500 പേർക്ക് വന്നുള്ളൂ. 3500 4000 പേർക്ക് പനി വന്നതിൽ 30 പേർക്കാണ് ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നിട്ടുള്ളൂ. அது அப்படி இல்லை. இது வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இங்கே நம்ம மறையூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனவங்க உள்ள லிஸ்ட் தான் இது. இது வந்து வெளியே பாக்கி உள்ளவங்களாம் வெளியே போயிட்டாங்க. வெளியேனா அடிமாலி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்காங்க. அங்கே நான் எடுக்கல, நான் இது மணிக்கு எடுக்கல. மறையில் வந்து எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னு എടുക്കല. അതേപോലെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിരിക്കാங்க. അതിന്റെ കാരണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഡെങ്കു ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറയും. ഇത് 30,000 താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വോമിറ്റിംഗ് വരും. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒന്നും ശരീരത്തിൽ പിടിക്കാതെ ആവും. മൂക്കുന്നും വായിന്നും ഒക്കെ ബ്ലഡ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും, അല്ലെ? പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതൊക്കെ അവസാനത്തെ വരവാണ്. അതോടുകൂടെ ആളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആകും, അതങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡെങ്കു ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപകടാവസ്ഥ. അപ്പം ഇവര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കൗണ്ട് കുറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവര് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല. ഡെങ്കു ഫീവർ വന്ന് ഇവിടെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല. அது இங்கிட்டு மட்டும் இல்லை, கோயம்புத்தூர், உடுமல்பேட்டை இப்படியெல்லாம் போகும்போது எல்லாம் அங்கே வந்து பாவப்பட்ட மக்கள் தான். ஒரு 4 சென்ட் இடத்துல ஒரு சின்ன வீடு கழிச்சு இருக்கிறவங்க தான் அங்கே 100 வீட்டில். அவங்களுக்கு வந்து 40,000 50,000 அன்னைக்கு 2017 சமயத்திலேயே குடும்பத்தோட பாதிச்சிடும். ஒரு ஆள் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற സിറ്റുവേഷനിൽ வந்து இருந்தாங்க. സത്യത്തില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, മറയൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇവര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അശാസ്ത്രീയമായിട്ട്, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഞാനിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല, നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഇത് സംസ്കരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പാവം, ഞാൻ അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇത് കേട്ട ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയണേ, ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മോഹൻരാജ് എന്റെ അടുത്ത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സുമായിട്ട് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാം. മറയൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതാണോ ശരി, അതോ മോഹൻരാജ് പറഞ്ഞതാണോ ശരി, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവര് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഷ്യമുണ്ട്, അതാണോ ശരി. നിങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ, നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ഇതിന്റെ താഴെ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. മോഹൻരാജ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പോരാട്ടം നടത്തിയ വ്യക്തി, ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി മറയൂരില് ഒരുപാട് പോരാട്ടം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരു വിക്ടിമാണ്, ഡെങ്കു ഫീവറിന്റെ ഒരു വിക്ടിമാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തില് ഇത്രയും ആത്മതീഷ്ണത ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞു, ഇനി 2021 തൊട്ടിട്ട് 2025 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് ഡെങ്കു ഫീവർ മറയൂരിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറെ പേര് ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മറയൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. ഇതിന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കണം,
ഒരു വേണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമേ കയറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരം അത് ഉത്പത്തി ആക്കി കൊണ്ടുവരണം. അതിനുള്ള ഭക്ഷണം, നല്ല വെള്ളം കുടിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കൗണ്ട് പറയും. ഇവിടെ എന്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 മാസത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ കൊച്ചിന് വന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് 98 ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റ്. അടിമാലി കൊണ്ടുപോയപ്പോ 19,000 ഇതായി സെൽ കൗണ്ട് ആയി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് 19,000 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവിടെ 4,000 ആയി. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും വിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ കോട്ടയത്തിൽ ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇല്ല, നമ്മുടെ മറയിലില്ല, കോട്ടയത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കൊച്ചിനെ കുത്തിയൊക്കെ വെച്ച് 4,000 ഒരു 2 ആഴ്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത്. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ പോയി. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് ഒരു 10-20,000 രൂപ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോയമ്പത്തൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ കുറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വന്നാൽ ഒരു 60-70,000 രൂപയുടെ മുകളിൽ പോകും, ചെലവ് വരും. ആർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ബാധ്യതയാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഭരണസമിതി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി തന്നെ അതിന്റെ സംസ്കരണവും അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശ്മശാനത്തിനോട് ചേർന്ന് വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാനൊരു വാർത്ത കേട്ടിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ ശ്മശാനത്തിനോട് ചേർന്ന് ഈ മാലിന്യമൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡറുകളൊക്കെ വന്നപ്പോ ഈ JCB കൊണ്ടുവന്ന് തോണ്ടി മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുത്തു, പുറത്ത് കാണപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ തടയുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോഴല്ല, അത് 2017 17 നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കളക്ടറിന് പരാതി കൊടുത്ത് കളക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് പൊതുശ്മശാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ മാലിന്യം ഇടുന്നത് തറാൻ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലിടാന്ന് പറഞ്ഞു. 82 മുതൽ അവിടെ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് പോയി ഇവര് ഒരു സെന്റർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുഴിയെടുത്തു. ആ കുഴിയിൽ തന്നെ 11 ശരീരങ്ങൾ, ബോഡി എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു. പുറത്തിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ കൂടാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യാൻ കൂടാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നിർത്തുമായിരുന്നത്. 10 എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ ഒരു ഇത്. അല്ല, അത് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തതല്ലോ, ആ വന്ന JCB-കാരനെ അറിയാത്തോണ്ട് ചെയ്തതായിരിക്കില്ലേ. അപ്പൊ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ അവിടെ വന്നായിരുന്നു. കേസ് എടുക്കണ്ടേ? കാണ്ടിട്ടുകാരന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കണ്ടേ? JCB-കാരന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കണ്ടേ? എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ എടുക്കാത്ത? പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു ആരെയും? അന്ന് കറക്റ്റ് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത്. എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അന്നാണ് അവിടെ ഞാൻ വരാൻ പറ്റാതായി പോയി. 16 ദിവസം വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അതിനെ. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് ആ പരാതി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത്. പരാതി കൊടുത്തപ്പോഴും ഇവിടെ ആ കോൺട്രാക്റ്റുകാരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിട്ടു. മറയൂരിന് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ? അത് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മുന്നോറുകൾക്ക് മേലുള്ള ചെയ്ത ഒരു മഹാപോക്കരിത്തണം. അതെല്ലാം അള്ളിപ്പോടുறது, வெளியாதி போடுறது. ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணணும்னாலும் ஹைகோடதி ஓர்டர் இல்லாம அது தோண்ட முடியாது. சரிதானே? ഇത് അതുമായിട്ടുള്ള ചുമ്മാ ഒരു 10 ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വന്നു. അപ്പൊ തന്നെ നിർത്തണം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു 10-15 അങ്ങനെ തോണ്ടിയിട്ടേക്കോ ആൾക്കാർ പകുതി ശരീരത്തോട്. വളരെ ശോചനീയമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആരും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കല്ലേ, മരിച്ച് മറവ് ചെയ്ത് ആ വീട്ടുകാർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കും. പൈസ ഇല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കാന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാവുക. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലേ ഈ നാട്ടില്? அது இப்போ நம்ம கூட்டத்தில் கொஞ்சம் ஒரு 4 பேர் 5 பேர் வருவாங்க. வரும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆணுகூலங்களை பஞ்சாயத்து தடையும். நமக்கு எதிராக யார் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்போசிட்டாக செய்யறதுக்குள்ள பஞ்சாயத்துக்குள்ள நீங்கள் இங்கே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க.
அப்போ நானும் வந்து சொல்லிட்டேன், நீங்கள் எல்லாம் தனியாக நின்றுங்க, நான் நேரிட்டு நான் ஒத்தைக்கு போய்க்கிறேன், எனக்கு தடைஞ்ச பிரச்சனை இல்லை. எங்களை தொழில் வரைக்கும் முடக்குவாங்க. அந்த அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்பவும் அவங்களுக்கு வாசின்னு தான் நினைக்கிறேன். அவங்க எடுத்து மாற்றணும்னா மாற்றலாம். இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எங்களுக்கு இடம் கிடைக்கல அதனால மாற்றலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இடம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு குட்டஞ்சேட்டை தானே சொன்னார். அவருக்கு தெரியாத இடம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே லேண்டு. அப்போ அவரு அது கரெக்டாக ஒரு ஏக்கரு அணைக்கப்பட்டில் கூட இருந்துச்சு, இடம் இருந்துச்சு. இல்லாட்டி மஞ்சப்பட்டில் கூட கொஞ்சம் இடம் இருக்குது. அதெல்லாம் இவங்க வந்து கொஞ்சம் சின்ன விலைக்கு கொடுத்து வாங்கலாம். அதெல்லாம் அவர் சொன்னதில் வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து நிலபூமி வாங்கக்கூடாது, சர்க்காரில் நிலபூமி வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஒரு பஞ்சாயத்து நினைச்சுன்னா நிலபூமி வாங்கலாம், புற இடமும் வாங்கலாம். பஞ்சாயத்து ஆவசியத்துக்கு வேண்டி இந்த இடமே வாங்கிக்கலாம். கிரவுண்டுக்கும் வாங்கலை, இந்த சுடுகாட்டுக்குள்ள வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் வாங்கலை. வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு சட்டமே இருக்குது. அந்த சட்டம்லாம் எடுத்து படிச்சுட்டு தான் நான் அந்த റൂട്ടിൽ പോണത്. അതെനിക്കറിയാം. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളല്ലേ ഈ പറയുന്നത്. അത് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇത് 1992 மாநிலங்களுக்குள்ள எப்படி நிக்ஷேபிக்கிறது, அதுக்காண்டி எவ்வளவு பணம் இடம் வாங்குறது, அதுக்கு எவ்வளவு பைசா கொடுக்கணுமோ இல்லை பஞ்சாயத்துக்கு ஃபண்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. 92 உள்ள ஆக்ட் தான் நினைக்கிறேன். இந்த இதில் இருந்துச்சு. அப்போ அந்த ஆக்ட் பிரகாரம் 92 வாங்கியிருக்கணும். வாங்கியிருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு மசானம் வேற, இது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி வேற, செத்த நாய்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே கொண்டு எங்கள் முன்னோர்களை அடக்கம் பண்ணியிருக்க இடத்துல அடக்கம் பண்ணுறாங்க. இது நாங்க இப்ப எத்தனை வருஷமா நாங்க கேட்டுருக்கோம். 2013 தொடங்கினது ഇത് പ്രശ്നം. അല്ല, ഇത് 13 പ്രശ്നം, 16 പ്രശ്നമൊക്കെ വിട്. ഇനി 2025 പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയാം. ഇല്ല, പഴയ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളല്ലേ. കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് അത് തെറ്റുകൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2025 ഇലക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. 2020 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ചത്ത കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനില് 2025 പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോ ഇതുവരെയുള്ള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം ചെയ്ത് അവർ ശേഖരിച്ച് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റിവിടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, അതായത് ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? 2017 இந்த பிரச்சனை வரும்போது நம்ம ஒரு பஞ்சாயத்தை மட்டும் குத்தம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு இந்த கருது கர்ம சேனா வந்துச்சு. சுஜித்த மிஷனுக்கு கீழே ஒரு 4 மிஷன் அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பினராயி சர்க்கார்ல வந்து 4 மிஷன் ஆகிட்டு அதில் சுஜித்த மிஷன் ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கு கீழே தான் இந்த கருது கர்ம சேனா வந்துச்சு. நான் 2017 வந்து இவங்க கூட சேர்ந்து வேஸ்ட் பிறக்கிறதுக்கு போனேன். நான் இவங்க கூட வேஸ்ட் அந்த 2017 முதல்ல 21 வரைக்கும் அந்த 4 வருஷம் நான் வேஸ்ட் பிறக்கிருக்கிறேன். இவங்களுக்காண்டி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறேன், என்னை கொண்டு முடிகிற அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறேன். அன்னைக்கும் 21 வந்து மேக்சிமம் அந்த தொடக்க சமயத்தில் மேக்சிமம் ஒரு 70% கரெக்டாகி வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க. அந்த 21 அந்த அவார்டு வரைக்கும் வாங்கியிருக்கிறேன். அன்னைக்கு நான் தான் பிரசிடெண்டாக இருந்தேன் ஹரித கர்ம சேனா. அவங்களே செஞ்சுருக்கு. நம்ம பஞ்சாயத்தை குத்தம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது, நம்மளும் இறங்கி அதுக்கு பிரவர்த்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பலநாடு முதல் கோவில் கடை வரைக்கும் உள்ள வேஸ்ட்டுகள்லாம் பழைய வேஸ்ட்டுகள்லாம் அள்ளி இதெல்லாம் டிராக்டரில் ஏற்றி இதை கொண்டு வந்து ஒரு இடத்த கண்டுத்தி நல்லா குளித்து அதெல்லாம் வேஸ்ட்டெல்லாம் பழசெல்லாம் மூடிட்டு 2வது எல்லாம் லெவலாக்கி இன்னுமே வர்ற வேஸ்ட்டு வராமல் இருக்கணும்ட்டு நாங்கள் செஞ்சுருந்தோம். அதில் வந்து பிளாஸ்டிக்கு திறந்துரிச்சு கொண்டு போய் போட்டோம். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வரும்போது இது ஆளுகளுக்கு பழக்கம் இல்லாதனால எல்லா வேஸ்ட்டும் ஒன்றிச்சு ஆக்கி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ என் கூட்டத்தில் உள்ளது வந்து நிறைய லேடிஸ் தான் இருந்தாங்க, ஒரே ஒரு ஜென்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. பெரிய கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கும்போது. இப்போவும் அவங்க எடுக்கிறது பயங்கர கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் வரைக்கும் இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து பஞ்சாயத்து கொஞ்சம் நடவடிக்கை எடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் இந்த காரியத்தில் வந்து அவங்க ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல. இந்த மசானத்துக்குள்ள காரியத்திலையும் நடவடிக்கை எடுக்கலை, எங்களுக்குள்ள கனாலுக்குள்ள காரியத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கலை. டெங்கு ஃபீவர் அடிக்கடி பாதிக்குது பாவநகரில். அதுக்கு ஒரு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர்றதுக்கு இது வரைக்கும் பஞ்சாயத்து நடவடிக்கை எடுக்கல. இதனால தான் நாங்கள் வந்து இது வந்து சொல்கிறதுக்கு நேற்றுக்கு குற்றச்சாட்டான்னு சொல்லும்போது நாங்கள் மாலின்ய சங்கத்தில் நாங்கள் நம்பர் 1ல் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆனால் அது ஒரு
ஒரு சுடுகாட்டில் கொண்டு போய் அவங்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்க வேறு இடத்துல கண்டெத்தி அவங்க வைக்கணும். அந்த போர்டு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்றணுமோ அது மாற்றணும். அடுத்து வர்ற பஞ்சாயத்து பரண சமிதி இதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணணும். இது எதுக்காண்டி எல்லாருக்கும் சொல்லணும்ன்ட்டு தான் வந்தேன்னா, இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது, இதுக்கப்புறமாவது கொஞ்சம் நமக்காண்டி எதாவது செய்வாங்களா. இது நான் மட்டுமே ஓடிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு 4-5 பேர் எங்கள் ஊருக்குள்ள பார்த்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது. அப்போ இது வந்து எல்லா ஆளுகளுக்கும் தெரியணும். எனக்கு ஏன்னா நான் பல நாட்டில் இருந்து நான் பிறந்து வளர்ந்து வந்தாலும் பல நாட்டில் ஒரு சுடுகாடு இல்லாமல் பெரிய கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. அங்கே இன்றைக்கும் ஒரு கல்யாண மண்டபம் இல்லை. அப்போ ராஜேந்திர சாகர் எம்எல்ஏ இருக்கும்போது பல நாட்டுக்கு வந்து ஒரு சுடுகாடு கொடுத்தாரு. அப்போ எனக்கெல்லாம் 3 சென்ட் இடம் தான் இருந்தது. அதில் ஒரு வீடு. எங்களை மாணிக்கு இடமில்லாத ஆளுங்க பல நாட்டில இருந்து 100 வீட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் போர்டு அன்னைக்கு. ആകെ 10 കിലോമീറ്ററിലല്ലോ, 5 കിലോമീറ്ററല്ലേ ഉള്ളൂ പളനാട് തൊട്ടിട്ട്. இல்ல அன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் இல்ல அந்த சமயத்துல. ഇപ്പം பிரச்சனை இல்ல. ഇപ്പം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 5 കിലോമീറ്റർ. എത്ര കിലോമീറ്റർ കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ. 8 കിലോമീറ്റർ 8 കിലോമീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു இங்க இருந்து 1 கிலோமீட்டர் 8 கிலோமீட்டர். அப்போ அன்னைக்கு அது மானசிகமாயிட்டு கொஞ்சம் புத்திமுட்டுகள்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு. அப்போ அது ஒரு மசானம் கிடைக்கும் போது அது ஒரு நல்லதான், அந்த மக்களுக்கு நல்ல ஒரு காரியம் தான். அதே மணிக்கு இந்த கல்யாண மண்டபம், இன்னும் கல்யாண மண்டபம் கிடைக்கல. அங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பாடுபட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால நம்ம வந்திருக்கிறத வந்து பாதுகாக்கிறதுக்குள்ள வேலையை நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பஞ்சாயத்தில். ஆனால் பஞ்சாயத்து நடப்பிலாக்குற மணிக்கு எங்களுக்கு தெரியல. இன்னும் எங்களுக்குள்ள காரியத்திலேயே, எங்களுக்குள்ள கோயிலுக்குள்ள காரியத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு 43 சென்ட் அன்னைக்கு அந்த 43 சென்ட் இடம் இருக்குது. அந்த 43 சென்ட் இடத்துலையும் நாங்கள் வந்து அந்த கோயிலுக்காண்டி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். திடீர்னு வந்து இவங்க வந்து ஒரு அதில் வந்து ஹெல்த் சென்டருக்கு வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயிலுக்குள்ள இடத்த வந்து கையேறினாங்க பஞ்சாயத்து. அப்போ அவங்க கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து அதிர் தெரிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு அதிர் கட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். பஞ்சாயத்துல இருந்து அது இங்கேருந்து கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க, வில்லேஜுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஆர்டிஓக்கு கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்டு ஒரு ஆர்டிஓக்கு கூப்பிட்டு சொல்லும்போது அவங்க கேஸ் எடுக்காமல் இருக்க முடியல. 7 பேரில் ஜாமீன் இல்லாத வகுப்பில் கேஸ் எடுத்துட்டாங்க. അത് ആരായിരുന്നു അന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്? അന്ന് ഉഷ ചേച്ചിയുടെ സമയത്ത് മറയൂരില് ഒരുപാട് പേർക്കാണ് കേസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉഷ ചേച്ചിയായിരുന്നു. അപ്പം அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கோயில் கமிட்டிக்காரங்கெல்லாம் நேராக போய் உஷா சேச்சி வீட்டில் இருந்து பேசணும். சேச்சி இந்த மாதிரி கேஸ் வந்திருக்கு. இல்லை மோகன், அதெல்லாம் தெரியல, எங்களுக்கு தெரியல, நாங்கள் கொடுத்ததில்லை, பஞ்சாயத்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, நாங்கள் உங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லிட்டாங்க. சரி, நாங்களும் நம்பி வந்துட்டோம். ரெண்டாவது ஆடியோவில் ஒரு சூப்பரண்ட் இருக்கார்ல, அது எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சால். இப்போ அவர்கிட்ட நான் பேசும்போது, നിങ്ങളെ ഒരു 6 പേരെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്താക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് തീരില്ല, ഒരാളെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം, 1-2 ആൾക്കാരെ മാറ്റാം, അതിന് മുകളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണല്ലോ அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நமக்கு தெரியுது உஷா சேச்சி கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்குதுன்னு. அப்போ இது வந்து கிராம சபையில் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. சேச்சி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேசி சொல்லிட்டீங்க, அது வேற எலெக்ஷன்ல நிற்குது, அது பாதிக்குமா என்னன்னு தெரியலையே. சரி பரவாயில்ல. അവര് 25 വർഷമായിട്ട് ഇതേ പഞ്ചായത്തില് പല പല വാർഡുകളിൽ മാറി മാറി നിൽക്കുന്നു. എന്ത് ആരോപണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ആരോപണം പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല. കാരണം അവര് 25 വർഷം, എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം 25 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി മത്സരിച്ച് അവരോടൊപ്പം മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മാറി. എന്റെ അറിവിലുള്ള ജയൻ വാര്യത്ത്, ദാസണ്ണൻ, പിന്നായിരുന്നു ഉഷ കുമാരി തമ്പിത്തൊരെ, പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പങ്കജവല്ലി സോമശേഖരം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പേരുകൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഈ ആളുകളെല്ലാം അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവര് സജീവമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ജില്ല കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഞ്ചായത്ത്, ഇങ്ങനെ അവര് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ആ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ആളുകൾക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല. അല്ല, നമുക്കിപ്പോ ജനപ്രിയ അല്ലാത്ത ഒരു നേതാവാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ ജനങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കില്ലേ? ഇതിപ്പോ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇതിനകത്ത് യുവജന വിഭാഗത്തിന്
പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെല്ലാം അതിനകത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിക്ക് അവരിലുള്ള വിശ്വാസം, ജനങ്ങൾക്ക് അവരിലുള്ള വിശ്വാസം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാ. இப்ப அவங்கள எலெக்ஷன்ல நிப்பாட்டினாங்க அப்படிங்கறத சொல்றது தப்பா சொல்ல வரல. அது அந்த அவங்க பார்ட்டி தீர்மானிக்கிறது, அது நான் தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனா அவங்க தீர்மானிச்சு வச்ச ஆளு எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு செஞ்சிருக்காங்கன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க. எங்களுக்குள்ள இது வரைக்கும் அப்ப அவங்க அந்த 7 பேரை கொண்டு போய் அரெஸ்ட் பண்ண ரீதிக்கு ஆயிடுச்சு. அப்போ நாங்க படான்னு போய் கொஞ்சம் காரியங்கள் இருந்துச்சு, எங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேப்பர் காரியங்கள் இருந்துச்சு. அதனால போய் நாங்க போய் ஃபர்ஸ்டா கோர்ட்ல கொண்டு போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டோம். ஃபைல் பண்ணதுனால அந்த கோர்ட்ல கேஸ் இருக்கிறதுனால எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம். கோர்ட்டு கேஸ் இருந்ததுனால எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம். அப்போ இப்போ ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபா பக்கம் எங்களுக்கு அந்த கோர்ட் கேஸுக்கு எங்களுக்குள்ள ஊர் மக்களுக்குள்ள வரி பணம் எங்களுக்கு போயிட்டு இருக்குது. பஞ்சாயத்து நினைச்சுன்னா அந்த கேஸுக்குள்ள காரியங்கள் இது காலங்காலமா பாவனர்காரங்க தான் இது செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த கோயிலை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது அவங்களுக்குள்ள இடம் தான் ஒரு റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ ഏത് വാർഡാ വരിക നിങ്ങളുടെ? ബാബുനഗർ 5-3 ഇപ്പൊ 4 ബാബുനഗർ വാർഡ്, പിന്നെ രാജീവ് നഗറോ? രാജീവ് നഗർ, ബാബുനഗർ, പിന്നെ ഏത് വാർഡ് വരും നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ദിര കോളനി ഇല്ല, ഇന്ദിര കോളനി രാജീവ് നഗറിന്റെ കൂടെ അല്ലേ? 4-ാം വാർഡ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദിരാനഗർ, ഇന്ദിരാനഗർ, രാജീവ് നഗർ, ബാബു നഗർ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഏത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അവിടെ അടക്കം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പാർട്ടിക്കാരനെയല്ല അടക്കം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരെയാണ് അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴേ കുറെ എവിഡൻസും ആയി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന നമ്മളേതോ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന പോലെ എനിക്കൊരു തോന്നല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത്. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഇത് ഇന്നല്ല, போன 5 வருஷம் ஏடிஎம்கேல நின்று நான் அந்த சமயத்துல கூட நான் உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. அப்போ அன்னைக்கு இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு தீர்மானம் வரல. ഓക്കെ. അപ്പോ മോഹൻരാജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് മറയൂർ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാർട്ടിയും കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് അയാളുടെ മാത്രം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഒരു ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നു എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇയാള് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തില് സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടു. പക്ഷെ പഞ്ചായത്തില് പലവിധമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി. ഇനി ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് മറയൂർ പഞ്ചായത്തില് മാലിന്യ സംസ്കരണം നേരായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പബ്ലിക്കിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായി പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന നിലപാടാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ മോഹൻരാജ് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഈ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രോഹമാണ്. അത്തരം ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഈ ഇലക്ഷനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇനിയും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഏത് പാർട്ടി മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാടിനെ ആപത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തരുത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കിടക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇരുന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇനി 2025 ഇതുവരെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. 2025 തൊട്ട് 2030 വരെ മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഏത് പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന്റെ വികസനം സംഭവിക്കും. ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഏത് പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരാണ് പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിവുകൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇവിടത്തെ വോട്ടർമാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. മാലിന്യം ഇടുന്നില്ല എന്ന് ഒരു കൂട്ടര് പറയുമ്പോൾ മാലിന്യം ഇടുന്നുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടര് പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണോ ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വെറുതെ പൈസ വാങ്ങി മദ്യം തരുന്നത് വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികള് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച തരുന്നത് വാങ്ങി അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മറയൂർ വോട്ടർമാരുടെ
ആ ഒരു ശീലം മാറ്റി കൃത്യമായ നേതാവിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഈ വ്യക്തി ഈ വാർഡിന് ഉപകാരമുള്ളതാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തില് പങ്കാളികളാകും. അത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൊച്ചു വർത്തമാനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ മോഹൻരാജ് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എതിർപ്പുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി കമന്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഖരമാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഈ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ കൂടെ വലിയൊരു സംഖ്യ ലാഭം കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം, ഖരമാലിന്യങ്ങള് രണ്ട് രീതിയിൽ, ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, അതായത് ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ട് മണ്ണിനോട് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മറയൂർ എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക പഞ്ചായത്താണ്. ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തില് വിളവുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള വളം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ മാലിന്യം വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി, ഈ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവികളെ കൊണ്ട് ആക്കി, ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈസ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്, നാച്ചുറലി അവർ വരുന്നതാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈസിന്റെ മുട്ടകള് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ പ്ലാന്റ് കൃത്യമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറികളാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. വളരെ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇത്തരം സെറ്റപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും, ഈ ബ്ലാക്ക് സോൾജിയസ് ഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാർവ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം, കോഴികള്, താറാവ് പോലുള്ള ജീവികൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതില് പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളതാ. ഇത്തരം ലാർവകൾ കഴിക്കുന്ന കോഴികളുടെ മുട്ട വളരെയധികം പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതല്ല, ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ കോഴികൾ പുഴുവിനെ തിന്ന കോഴിയുടെ മുട്ട നമ്മൾ എങ്ങനെ തിന്നുന്നു നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് സോൾജിയസ് ഫ്ലൈസിന്റെ ലാർവകളെ നമുക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു വിദേശ നാണ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സാധനമാണിത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇതിനൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാൻ പവറും അതുപോലെ മെഷീനറി പവറും ഫിനാൻഷ്യൽ പവറും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇതൊരു സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിനൊക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. ഇനി വരുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഏത് ഭരണസമിതി ആയാലും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന മോഹൻരാജിനോടുള്ള കുഞ്ഞുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും കൂടെ ചൊല്ലിக்கிறேன். அப்போ நேற்றுக்கு குட்டஞ்சேட்டன் சொன்னது, நான் பாய்க்குள்ள வீடியோ பார்க்கல, நான் குட்டஞ்சேட்டன் சொன்னதை வச்சு பார்க்குறேன். அப்போ பஞ்சாயத்து 45 வருஷமா படிச்சுட்டு அப்போ இந்த ஒற்றை கம்ப்ளைண்ட் மட்டும்தான் இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா அது இல்லை. எல்லாமே கம்ப்ளைண்ட் தான். குடிக்கிற தண்ணியில இருந்து ஃபில்டர் ஆகி வரமாட்டேங்குது. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. அதே மணிக்கு கிரவுண்டு கலிசலம், இதுக்கும் நாங்கள் நிறைய போராடி இருக்கிறோம், காரியங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆனால் இது வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுறது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு பஞ்சாயத்துக்கு வந்து இடம் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு இடம் அன்னைக்கு இருந்தே அவங்க பிடிச்சி வச்சுருந்துருக்கணும், அது பிடிச்சி வைக்கல. இன்னும் பஞ்சாயத்து எங்கிட்ட இருந்து பைசா உண்டாக்கிட்டு இடங்களை உண்டாக்கி கிரவுண்டு வேணும், நல்ல குடி தண்ணி கொடுக்கணும். யார் பரணத்தில் வந்தாலும் சரி, எந்த மெம்பராக இருந்தாலும் சரி, என்னைய மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இந்த மாதிரி சேனலில் விட்டு கிழிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயம் இருக்கணும். புரிஞ்சா? அந்த பயம் இருந்தால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நல்ல காரியம் செய்வாங்க. அதுக்காண்டி தான் நான் யாரையும் குத்தம் சொல்லலை, தப்பு செஞ்சுருக்காங்க அதனால குத்தம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். பெரிய லெவலில் நான் குத்தம் சொல்லலை. இன்னும் ரொம்ப ஆழமாக போனோம்னா நிறைய பேரை കുറ്റം சொல்லலை. അല്ല, നമ്മളിതൊരു പേഴ്സണൽ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുടിക്കാനായിട്ട് ശുദ്ധവെള്ളമില്ല, അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഖരമാലിന്യങ്ങളെ ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല, അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അതുപോലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിമേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല.
കല്യാണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളോ നല്ല ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നല്ല വലിയ ഹാളുകളോ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരുന്നുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ 10-20,000 പേരുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെ വരൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് വളരെയധികം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇത് 1.5 മണിക്കൂർ തെക്കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ വടക്കോട്ടോ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ കിട്ടുന്ന സേവനമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ മുമ്പ് ആളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം. ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ ആനയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു ആംബുലൻസിന് നേരെ ആന വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വേറെ ആരോട് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും. വന്യമൃഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ ആനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന മാറി നിൽക്കില്ലല്ലോ. അതിനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ നമുക്കും അറിയില്ല, അതിന്റെ ഭാഷ നമുക്കും അറിയില്ല, നമ്മുടെ ഭാഷ അതിനും അറിയില്ല. അപ്പോ ഒരുപാട് മാർഗ തടസ്സങ്ങളുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടൊക്കെ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പരിഗണിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ വാർഡ് നേതാവ് ഏതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തേക്കുക. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറയൂർ ചാനലിൽ ഈ കൊച്ചു വർത്തമാനം പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ കേട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ മുൻപില് ധൈര്യപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മോഹൻരാജിനും മറയൂർ ചാനലിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.